حضور حضور میرا نام بشارت احمد ہے. میرا ایک سوال ہے کہ حضرت بابا گرو نانک صاحب جو تھے ان کو جو چولے پہ جو عربی آیات ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی یا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی؟ نہیں انہوں نے لکھی تھی، نہ خدا کی طرف سے اس طرح ملی تھی. جی ایک مسلمان خاتون تھی جی جو بابا نانک سے متاثر تھیں، ٹھیک. انہوں نے یہ چولا بنا کر اس پر آیات لکھ کر وہ بابا نانک کو پیش کیا تھا، اور گرو بابا نانک نے اسے نہ صرف یہ کہ خوشی سے قبول کیا جی بلکہ باقی ساری عمر وہ چولا پہنے ہوئے گزر کی ہے. سمجھ گئے؟ جزاک اللہ شکریہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین و سامعین کرام، آپ نے سنا مرزا طاہر احمد جو کہ احمدیہ کلٹ کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے پوتے بھی ہیں. ان سے کسی نے سوال کیا کہ بابا گرو نانک کا جو چولا تھا اس پہ جو قرآنی آیات لکھی تھی وہ مرزا قادیانی صاحب بابا گرو نانک صاحب نے خود لکھی تھی یا پھر کسی اور نے لکھی تھی یا خدا کی طرف سے تھی. اب اس پہ جو جواب طاہر احمد صاحب دے رہے ہیں، مرزا طاہر احمد جو کہ احمدیہ کلٹ کے خلیفہ بھی ہیں، یعنی ان کو خود خدا نے چنا ہے بقول جماعت احمدیہ کے، کیونکہ جماعت احمدیہ کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ان کا جو بھی خلیفہ اگلا چنا جاتا ہے وہ خود خدا کے حکم سے چنا جاتا ہے، بلکہ خدا ہی منتخب کر کے اشارہ دیتے ہیں. تو وہ جو خلیفہ صاحب ہیں وہ امام مہدی صاحب کے برخلاف ایک عقیدہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو چولا ہے یہ ایک خاتون جو کہ متاثر تھی انہوں نے گفٹ کیا بابا گرو نانک صاحب کو، اور بابا گرو نانک صاحب نے اس کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا اس تحفے کو بلکہ بڑی ہی خوشی سے اپنی زندگی کے آخر تک اس کو پہنتے رہے. اچھا جی، اب اس چولے کے حوالے سے آج کے سٹریم میں دیکھنا یہ ہے کہ مرزا طاہر احمد نے جو کہا وہ کس حد تک صحیح ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو اپنی کتب میں لکھتے آئے وہ کس حد تک صحیح ہے، اور دونوں باتوں میں سے صحیح بات دراصل کس کی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم اسی چولے کے حوالے سے ایک جو بڑا ہی ہسٹوریکل وزٹ کیا تھا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنے کوئی 10 کے قریب ساتھیوں کو لے کر اس ہسٹوریکل ایونٹ پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ کیسے وہاں پر پیسوں کی بے تحاشا برسات بھی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے جو حوالہ میں آپ کے سامنے لگانے چاہ رہی ہوں، آج کے تقریباً تمام حوالہ جات سوائے ایک حوالے کے جہاں روپوں کی برسات ہم بہت غور سے دیکھیں گے، یہ سب کے سب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتاب ہے ست بچن، رسالہ ہے ست بچن، اور اس کے حوالے سے یہ روحانی خزائن جلد نمبر 10 میں ان کا رسالہ موجود ہے، اور اس کے حوالے سے ہم چند ایک چیزیں یہاں پر دیکھیں گے. اچھا جی، اور ایک ریفرنس پیش کروں گی سیرت المہدی کا، یہ ہے جی سیرت المہدی جلد نمبر 1، سیرت المہدی کا حصہ نمبر سوم، صفحہ نمبر 682، جلد نمبر 1، روایت 756. یہاں پر پھر وہ پورا کا پورا واقعہ جو ڈیرا بابا نانک جانے کا ہے وہ لکھا جا رہا ہے. ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب ڈیرا بابا نانک چولا دیکھنے کے لیے گئے تو یہ عاجز بھی ہمراہ تھا. میں اور شاید حافظ حامد علی مرحوم صاحب حضرت صاحب کے یکے میں بیٹھے تھے اور باقی اصحاب دوسرے یکوں میں تھے. ہم علل صبح قادیان سے روانہ ہوئے اور بٹالہ پہنچتے ہی دوسرے یکے کیے اور سیدھے ڈیرا نانک روانہ ہو کر دوپہر کے وقت پہنچے. روایت لکھنے والے نے لکھا دوپہر کے وقت پہنچے، مرزا قادیانی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں صبح 10 بجے پہنچے. بہرحال ہو سکتا ہے ان کی صبح 10 بجے اور 11 بجے ہی دوپہر ہو جاتی ہو. اچھا جی، عصر کے بعد چولا دیکھنے گئے، جبکہ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ ہم 11 بجے چولا دیکھنے گئے. 10-15 آدمی آپ کے ہمراہ تھے جن میں شیخ رحمت اللہ صاحب بھی تھے. جس کمرے میں چولا رکھا ہوا تھا اس میں بمشکل ہم سب سما سکے. درمیان میں بڑی ساری گٹری تھی جو تقریباً گز بھر اونچی ہوگی، اور چولا صاحب اس کے اندر تھا، اور اس کے اوپر درجنوں قیمتی کپڑوں کے رومال چڑھے ہوئے تھے جو سکھ امراء اور راجوں نے چڑھائے تھے. اچھا جی، زیارت کرانے والا بڈھا مہنت وہاں اس وقت موجود نہ تھا، اس لیے دکھلانے کا کام ایک نوجوان کے سپرد تھا جو اس کا لڑکا یا رشتہ دار تھا. جب بہت سے رومال کھل چکے تو چند سکھ جو اس وقت وہاں موجود تھے وہ احترام کے خیال سے سرنگوں ہو گئے، یعنی انہوں نے اپنا سر جھکا دیا. آخر جب چولا صاحب پہ نظر پڑی تو سب بالکل سجدے میں جا پڑے. ہمیں چولا صاحب کی پہلی تہہ پر صرف چند آیات اور حروف لکھے نظر آئے. پھر مجاور سے کہا گیا کہ چولا صاحب کی دوسری طرف بھی دکھاوے. اس نے پسو پیش کیا، یعنی اس نے چوں چرا کی کہ اتنے میں 5-7 روپے شیخ رحمت اللہ صاحب نے اسی وقت اس کے ہاتھ میں دے دیے. اس پر اس کی آنکھیں کھل گئیں. جیسے جیسے اس مجاور کی آنکھیں کھل گئیں ساتھ ساتھ چولے کی تہیں بھی کھلتی چلی گئیں. اچھا جی، آگے لکھتے ہیں جس پر اس نے چولا دوسری طرف جو طے شدہ تھی دکھائی. پھر اسے کہا گیا کہ ذرا اس کی تہ کو کھولو. اس نے شاید
सुए अदबी ख्याल किया और तामुल किया, इतने में शेख साहब ने या किसी और दोस्त ने कुछ और रुपए उसकी मुट्ठी में रख दिए। फिर उसने चाहते हुए या ना चाहते हुए आखिरकार तह खोल दी। अब वो हमारे जो दोस्त थे वो कागज पेंसिल लिए चारों तरफ खड़े थे, फौरन जो आयात या हरूफ नजर आते लिख लेते या दूसरे को लिखा देते। इसके बाद मजीद खोलने का मुतालबा किया गया तो वो मुहन्नत नहायत हाथ जोड़ने लगा और डर गया, मगर जो ही उसकी मुट्ठी गर्म हुई, उसकी मुट्ठी गर्म हुई। हम नहीं लिख रहे, ये है जी सीरतुल मेहदी का हवाला। लिखने वाले कौन है? मिर्जा कादियानी जी के अपने बेटे। बयान कौन कर रहे हैं? मिर्जा कादियानी जी के अपने साथी, उनके सहाबी। और वो सहाबी क्या कर रहे हैं? उस बंदे की मुट्ठी गर्म कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मुट्ठी गर्म हुई, साथ साथ उसका दिल भी नरम हो गया और उसने एक तह और खोल दी। गर्ज के इसी तरह मिन्नत खुशामद होती रही और हर तह खोलने पर रुपयों की बरसात भी होती रही। देखिए जी, लिखा हुआ है हर तह खोलने पर रुपए भी बरसते रहे और कई अहबाब ने अपने जोश की वजह से इस नकराबाजी में काफी हिस्सा लिया ताकि किसी तरह सारा चोला नजर आ जाए। अब ये सब क्या चल रहा है जी? मिर्जा कादियानी जी 1895 में, जबकि वो अल्लाह ताला की तरफ से मामूर भी हैं, जबकि वो मुल्हिम भी हैं, जबकि वो इमाम मेहदी भी हैं, जबकि वो अल्लाह की तरफ से मसीह भी हैं जिसको अल्लाह ने नबीउल्लाह कह के पुकारा, और बकौल मिर्जा कादियानी के वो हजरत ईसा के पैर पर, उनके कदम पर आ चुके हैं। तो उनके सहाबी, उनके साथी, उनके हवारी मुठियां गर्म कर रहे हैं, रिश्वतों का बाजार गर्म कर रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं। ना वो अपने किसी साथी को किसी किस्म की वईद सुना रहे हैं, जो खुद को फना फिर रसूल कहने वाले हैं, वो अपने साथियों को रोक ही नहीं रहे, बल्कि उल्टा उनकी मौजूदगी में जब ये अमल हो रहा है और इस अमल पर वो खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, तो इस अमल को दर हकीकत मिर्जा कादियानी जी की सुन्नत भी कहा जा सकता है। और यहाँ पर मुसलसल बहुत से अहबाब अपने जोश की वजह से इस रुपए की बरसात में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, यानी बढ़ चढ़कर रिश्वत दी जा रही है। भूल गए हैं कि रिश्वत के बारे में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया। वही नबी जिनके मुतल्लिक मिर्जा कादियानी साहब अपनी आवाम को धोखा देते हैं कि वो उस नबी के इश्क में डूबकर उनके कदम पर आए हैं। उस नबी के इश्क में इतना डूबे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है, मगर दूसरी तरफ तो हो सकता है जहन्नमी होता, इस तरफ तो बकौल उनके मिर्जा कादियानी जी खड़े थे, जो मुल्हिम थे, मामूर मिनल्लाह थे, जो नबीउल्लाह थे, वो भी रिश्वत दे रहे हैं। तो खुद ही सोच ले अहमदिया कल्ट के अब वो कहां जाएंगे। अच्छा जी, अब किसी दोस्त ने जब वो रुपए बरसने शुरू हुए, ये बड़ी अहम बात है, हर तरफ से रुपए बरसने शुरू हो गए और जब वो उनके चुनने में मशगूल हुआ तो किसी दोस्त ने फुर्ती के साथ झपटकर चोला साहब को खुद पकड़कर सारा खोलकर हाजरीन के सामने लटका दिया और अंदर और बाहर हर तरफ से देखकर मालूम हो गया कि सिवाय कुरान मजीद की आयत के और कोई इबारत चोला साहब पर नहीं है। मगर इस हरकत से वो बेचारा सिख तो बदहवास हो गया। उधर उसने रुपए चुनने थे कि कहीं वो सैकड़ों रुमालों के ढेर में गुम ना हो जाए, उधर उसे मुसलमानों के हाथ से चोला साहब का इस तरह निकाल कर और खोल कर रख देना भी खतरनाक मालूम हुआ कि उसके औसान ही खता हो गए। आखिर एक तरफ तो वो जबानी मिन्नत खुशामद करने लगा और दूसरी तरफ जल्दी जल्दी रुपए भी चुनने लगा कि ये ना हो कि मेरे कहने पर चोला छोड़ दिया जाए तो ये रुपए भी वापस उठा लें। अच्छा जी, मगर इतने में हमारा काम हो चुका था, यानी मुट्ठी गर्म हुई और उसका दिल नरम हुआ और चोला मुकम्मल खुल के हमारे सामने आ गया और हमारा काम भी हो गया और आयात भी सब नकल हो चुकी थी। जो बाकी सिख जायरीन थे वो सजदे में पड़े थे, इसलिए कोई शोर ना हुआ, किसी को पता ही ना चला। सिर्फ मजावर की जबान पे वाह गुरु और बस जी बस के अल्फाज बतौर प्रोटेस्ट जारी थे। मगर रुपए की बारिश से उसका दिल खुश था कि इतनी रकम यकमुश्त उसे मिल गई है और खुशी से वो पागल होता चला जा रहा था। अच्छा जी, और नीचे फिर लिखा हुआ है कि ये जो सफर था ये 1895 में हुआ था। तो इस रेफरेंस से भी नाज़रीन और सामीन किराम आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि ये जो चोला देखने गए थे ये मिर्जा गुलाम कादियानी जी खुद देखने गए थे और उन्होंने बड़े शौक के साथ अपने सहाबा के साथ मिलकर उस शख्स की मुट्ठी गर्म की, उसका दिल नरम किया और चोले की बड़े अच्छे तरीके से जियारत कर ली। और उस चोले की जियारत जो कि हमारे नजदीक कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, मगर उसकी खातिर वो जहन्नुमी ठहरे। और मैं अगर हदीस मुबारक आपसे शेयर करूं तो अल्लाह के नबी ने इस हवाले से जो वईद सुनाई है वो मैं एक मर्तबा आपके सामने पेश कर देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, जबरदस्त। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले पर लानत फरमाई है और यह हदीस मुबारका
अबू दाऊद में भी है, सुनन अल तिरमिजी में भी है और सुनन इब्न माजा में भी है। और दूसरी हदीस मुबारका जो मैंने आपको अभी ज़बानी सुना दी थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो अब पहली बात तो ये कि इस वाक़े को जानने से, इसको पढ़ने से हमें एक अंदाजा तो ये हुआ कि अहमदिया कल्ट के जो बानी हैं मिर्जा गुलाम कादियानी, जो खुद को अल्लाह का मामूर, मुल्हिम, अल्लाह का नबी, मसीह मऊद करार देते हैं, वो दरअसल एक जहन्नुमी शख्स हैं। और उनके तमाम सहाबा भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने 10 सहाबा को बशारत दी थी जन्नत की और वो अशरा मुबशरा कहलाए थे, तो ये जो इनके अशरा है ये जहन्नुमी कहलाएंगे। बकौल मिर्जा कादियानी जी के ये उनके खास मुरीदैन थे जो उनके साथ थे, और वो जो 10 की लिस्ट है वो उन्होंने खुद दी है। तो वो 10 में उनका पहला खलीफा भी शामिल है। मिर्जा गुलाम कादियानी 11वें थे और कुछ मुअज़्ज़िज़ीन इलाके के थे और सबके सब वहां पर रुपयों की बरसात कर रहे थे और उस रुपयों की बरसात में वो उन्होंने चोले की जियारत कर ली। तो एक तो पॉइंट आज की इस पूरी के पूरे लेक्चर से हमें ये समझ में आया कि मिर्जा कादियानी जी जिसको इस्लाम की खिदमत करार देते थे उसके लिए वो रिश्वत भी दे दिया करते थे। जैसे कभी कभार शराब पी लिया करते थे तो वैसे वो कभी कभार रिश्वत भी दे दिया करते थे। तो अब अहमदिया कल्ट के हमारे बहन भाई जो उनको फॉलो कर रहे हैं वो जरूर सोचें और जरूर गौर करें कि वो कहाँ पे फंसे हुए हैं। अच्छा जी, और दूसरी अहम बात यह है, एक खलीफा का हाल तो आपने देख लिया कि वो उनके उन अशरा में से हैं जो जहन्नुमी करार पाए, और एक और खलीफा साहब जो चौथे खलीफा साहब हैं वो अपनी वीडियो में क्या फरमाते हैं, उनका बयान बिल्कुल अपने दादाजी के मुखालिफ बयान है। वो क्या फरमाते हैं कि ये जो चोला था एक खातून ने जो मुतासब थी उसने उनको गिफ्ट किया, हदिया दिया, और उस चोले को बाबा गुरु नानक ने फिर पहन लिया और सारी उम्र पहने रखा। जबकि खुद उनके दादाजी जो के बकौल उनके खुद उनके इनसे भी बड़े मर्तबे पे फाइज थे, क्योंकि वो खुद को नबीउल्लाह भी कहते हैं, वो खुद को इमाम मेहदी भी कहते हैं, वो खुद को मसीह मऊद भी कहते हैं, वो खुद को नाउजुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहते हैं। तो इतने बड़े रुतबे वाली हस्ती वो क्या कर रही है, उसके खिलाफ चल रही है खुद उसी के चौथे खलीफा मिर्जा ताहिर अहमद जो इनके पोते भी थे। तो दोनों के बयानात देखने के बाद अब फैसला अवामुन नास करें और हमारे अहमदी कल्ट के बहन भाई करें कि उन्होंने किसको फॉलो करना है, अपने खुलफा को फॉलो करना है, अपने मिर्जा कादियानी जी को फॉलो करना है, या फिर सही दीन इस्लाम की तरफ हाथ बढ़ाना है जिसमें निजात का जरिया है। और क्या उन्होंने एक राशि को अपना मुल्हिम, मामूर मिनल्लाह और नबी करार देना है, या फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत, उनकी पाक जिंदगी से फायदा उठाना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।